بفضل الله في دار السلام ولا تيأس مساقي القوم باقي وكم لله نفحة عظام وصلى الله ربي كل حين على الشافع لنا يوم الزحام ودع يا رمضان عود علينا بالغفران ودع يا رمضان عود علينا بالغفران ويدي أعد لي يا رمضان حديث الحبايب يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران وما حل منه
بالغفران إذا عيد علينا يا رمضان جميع المذاهب يا رمضان ودع ودع يا رمضان عود علينا بالغفران ودع ودع يا رمضان عود علينا بالغفران ودع ودع يا رمضان عود علينا بالغفران. قول يا رب قول امين. صلى الله على محمد. Bapak ditanya Habibie. Anak apa dindak Habibie? Allah Ustaz. Allah enggak. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نوى أبونا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأصحابنا الصالحون، ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام علي بن محمد الحبسي وجميع المتقدمون في هذا المسجد، ونوينا مثل ما نواه أبونا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأصحابنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. ونسأل الله لنا الإقبال صلى الله عليه وسلم وبعدنا مع اللطف والعافية صلى الله العجيب إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، دلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقالب الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم، افتح علينا وعلى آلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا واشربنا صافي الهنية وهاب يا غنية وهاب يا غنية وهاب يا غنية. ما بعد. المائدة 20. وقال رضي الله عنه ليلة 22 من رمضان ببيته بمكان ابنه علوي بعد الإنشاد بقصيدة التي مطرعها ما أنكر القلب مني بعض ما عرف إلا ليزداد من أمر الهوى كلفا. الله يكتب أعمالنا في صحائف القبول. الله يحيي قلوبنا بما أحيا به قلوب أحبابه. الحمد لله مجالسنا دائما معمورة بذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. شو هذا عيش هنيء معكم أعماركم كلها معمورة بذكر. أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي فسلمت عليه وقال لي وعليك السلام، شوف أعمالك وأعمال أصحابك مقبولة وأنتم من أصحابي، وهذا بشرى لي ولكم والحمد لله على هذه النعمة. ورأيت صلى الله عليه وسلم في هذا المنزل عدة مرات كثيرة. وقال رضي الله عنه ما عاد شيء يعجب في هذه الدار إلا ذكر المختار. الله يقربنا منه ومن مولانا في دنيانا وأخرانا، ورجاؤنا في الله أن يرينا وجهه في الدنيا وهو راض عنا. وقال رضي الله عنه في أثناء مذاكرته بعد صلاة التراويح اغتنموا ليالي الصفاء وأوقات الصفاء وليالي هذا الشهر. شو كم من قلب في هذه الليلة فتح الله له باب المواصلة ووصل إليه ونال ما عنده، والمدد يتنزل عليه في كل وقت. الصلاة تمده والقرآن يمده والذكر يمده، فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وشو العارفون بالله تقر أعينهم وعدهم في هذه الحياة. يقول قائلهم إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه إنهم لفي عيش طيب.
وجهوا وجهتكم إلى مولاكم واخلصوا في الأعمال. شو بعض أهل الخذلان يخطر له الخاطر السوء وهو في الصلاة يدخل حضرة الله وهو ملطخ بالعذرة. وحسن البصري يقول كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. أقيموا الأسباب وإلا كلها العمل بتوفيقه. فتقول لربك إيه يا الإنسان، فتقول لو صليت لك وعبدتك، فيقول لك من قدرك على الطاعة وخذل غيرك عن إقامتها في مثل هذه الساعة وأنم غيرك، من عيقظك وأغفل غيرك، من يسر لك أسباب الطاعة وأحرم غيرك كلها إلى منه. يا أخي الرب معنا، هو اللي وفق وهو اللي قبل. الله لا يحرمنا بركة هذا الشهر ولا أسراره ولا أنواره ولا عطاء المتنزل فيه. نقاسم أهل النور في نورهم وأهل الحضور في حضورهم. الله يعرفنا حقه وحق نبيه صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى مذنبنا فيغفر له، وإلى عاصينا فيتوب عليه، وإلى باعدنا فيقربه، وإلى مقطوعنا فيوصله. الله يزيل وحشة القلب، وهي وحشة القلوب. القلوب يا إخواني فيها وحشة. هل منكم إذا جلس في خلوة يأنس ربه؟ لا، ذا من إيه؟ ذا من الران الذي غلب على القلوب، وسبب وحشة القلوب حبس الكسر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله يجعل لي ولكم من التقوى أوفر الحظ وأجزل النصيب، يا من عده الله لعباده المتقين في كتابه العزيز عظمهم ونوه بشأنهم. الله يجعلنا من عباده المتقين واتقوا امتثال أوامر الله واجتناب بنواحيه. اقربوا من ربكم وواصلوا الأعمال الصالحة واسعوا التوفيق وارجعوا إلى الله وأنيبوا إليه وأكثروا من الاستغفار فيش على العاصي من المعصية. والحمد لله فتحصلون الرب بابه مفتوح. إذا أقبلت قبلك، وإذا تبت تاب عليك، وإذا عملت قليل بيجازيك على الجزاء الكثير. يقبل اليسير ويعطي الكثير. يا أخي الرب معنا، عطاه جم وفضله جم، ولا عودنا إلا الجميل، ولا عودنا إلا الجميل. الله يقربنا منه حسا ومعنى. الله يبسط الرضا علي وعليكم. الله يبسط مغفرته لي ولكم بمحض فضله وجوده. الله ينور بصائرنا ويصفي سرائرنا. آمين. Maidah jamuan yang ke-20. Di rumah putra Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bertepatan malam Senin tanggal 21 Ramadan, seperti malam sekarang ini. Beliau mengatakan, Allah yaktub amalana fi sahaifil qubur. Semoga Allah mencatat amal-amal kita di lembaran-lembaran qabul, diterimanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita. Dan subhanallah, beliau mengatakan majlis kita ini majlis Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, majlis yang makmur dengan menyebut Allah dan menyebut baginda Nabi Muhammad. Sehingga suatu ketika beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah bermimpi. Fi ba'dalai fasallam tu alaih, maka beliau mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasul membalas dan mengatakan, ini perkataan luar biasa. Beliau mengatakan, ya Ali, syuf a'malak wa a'mal ashabak makbulah. Amal-amalmu dan amal-amal sahabat-sahabatmu diterima Allah. Kubul. Ya, kita mudah-mudahan masuk di dalam golongannya Habib Ali Al-Habsyi. Dan juga beliau mengingatkan, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih menakjubkan di muka bumi ini seperti mengenang Nabi Muhammad SAW. Karena kalau para solehin, wali-wali saja disebut itu rahmat turun, apalagi baginda Nabi Muhammad, pemimpinnya, tambah luar biasa itu. Dan juga beliau mengatakan setelah
di pertengahan mudzakarah ceramahnya beliau mengatakan, ightanimu, manfaatkan benar-benar, terutama malam-malam yang luar biasa ini, malam-malam di bulan Ramadan, siangnya juga, malamnya juga manfaatkan. Ini tadi sudah, ya Allah, tanda-tanda ya, sudah dipersilakan muada ya Ramadan, artinya sudah mulai mengucapkan selamat tinggal. Ramadan sudah mau meninggalkan kita orang. Kalau kita nggak ngejar, kita bakal tertinggal. Amal-amal kita kayak apa? Al-Quran kita kayak apa? Sholat kita kayak apa? Puasa kita kayak apa? Eman. Rasulullah SAW di akhir-akhir seperti ini nih ya, dikatakan wa kana Rasulullah SAW idza ja'ahu al-ashrul awakhir ayqadha ahya lailah wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda mi'zar. Rasulullah SAW itu kalau sudah malam-malam 10 hari terakhir ini menghidupkan malamnya, bukan menghidupkan tokonya ya, menghidupkan malamnya, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya. Lalu kemudian Rasulullah SAW berijtihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh, serta mengencangkan sarungnya. Itu baginda Muhammad. Wa kana idza ja'ahu al-ashrul awakhir ijtahada ma lam yajtahid fi ghairihi. Nah, Rasulullah SAW kalau sudah terakhir ini makin semangat. Jangan sampai ini sudah mulai akhir Ramadan kita malah lemes. Yang biasanya qiyamul lail malah enggak qiyamul lail. Yang biasanya hadir majelis malah enggak hadir majelis. Yang biasanya baca Al-Quran malah berkurang Al-Qurannya. Ya. Subhanallah. Apalagi nanti tambah akhir. Banyak orang yang menyangka bahwasanya ini mungkin malam Lailatul Qadar. Dengan kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Al-Ghazali, Imam Al-Haddad. Tapi ada riwayat daripada Al-Imam Abi Dawud dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan taharru Lailatul Qadar fi ashril awakhir. Cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Dan dari riwayat Abi Dawud itu malah dikatakan sesungguhnya Lailatul Qadar, taharru Lailatul Qadar fi lailatis 27. Carilah Lailatul Qadar itu di malam 27. Jangan sampai kita nanti tertipu. Ini malam Lailatul Qadar, insyaallah Lailatul Qadar. Kalau memang kita antum sudah salat maghrib, isya, subuhnya nanti jamaah dapat. Itu ulama mengatakan seperti itu. Paling sedikitnya orang yang dapat Lailatul Qadar adalah orang yang salat isya dan subuhnya berjamaah. Belum lagi antum sudah salat tarawih, sudah qiyamul lail, salat witir, i'tikaf, ya, dapat insyaallah. Ya. Tapi jangan sampai nanti malam 23, malam Lailatul Qadar sudah lewat, sekarang cangkruk wae. Enggak ya, coba. Malam 25. Nah, terus malah ada yang mengatakan Sayyidatina Aisyah, beliau mengatakan malam Lailatul Qadar itu 19. Berarti sudah lewat. Ya. Dan sekarang harus bagaimana? Ada hadis riwayat yang mengatakan di malam-malam ganjil, di asyra awakhir, di malam terakhir, 10 malam terakhir. Tapi jangan sampai kemudian terlena. Ya, jangan sampai terlena. Oh, malam 21 selesai, udah. Kalau besoknya lagi sudah lemes, enggak. Ini semua mudah-mudahan ini tambah banyak kayak gini, tambah istiqomah semuanya. Ojo sampai menyemprotol ini. Ya. Itu. Nanti tambah akhir, tambah yang banyak ibadah, yang banyak yang semangat, tambah semangat. Karena upahnya yang antum dapat itu bukan sekarang, upahnya nanti. Upahnya dimulai di malam 1 Syawal sampai Ramadan yang akan datang itu upahnya Ramadan ini. Upahnya Ramadan ini gitu. Kalau sudah lemes sekarang, upahnya menurun. Balasannya dari Allah menurun. Dan jangan sampai mau menurun kayak orang mau kerja, semakin banyak pelanggan, semakin banyak
rezeki masuk ya semakin semangat, harusnya seperti itu. Ya. Makanya itu manfaatkan baik-baik malam ini. Berapa banyak hati kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di malam ini Allah bukakan hatinya nyampe kepada Allah. Oh, kalau sudah nyampe sama Allah luar biasa, luar biasa. Ya. Al-madad yatanazzal alaihi fi kulli waqt. Terutama 10 hari ini madad itu turun terus, saudara. Dan jangan sampai lupakan ikhwanana fi Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina itu tidur bukan alarm yang bunyi, bom. Karena tidur bukan alarm. Sahurnya itu bom dari Israel. Ya. Daerah dari dulu Israel memang kayak gitu. Ya. Sami'na wa asayna. Itu sudah tipenya Israel. Kami taat, kami dengar, tapi kami nggak taat. Nah itu dah. Ya. Doakan para ikhwan di Palestina. Allahumma shlih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad. Kasihan mereka semua. Mudah-mudahan Allah bahagiakan ya. Baik. Dan setiap ibadah yang kita lakukan itu dikasih madad oleh Allah. Al-Quran, madad. Zikir, madad. Apa itu madad? Pertolongan yang luar biasa dari Allah. Sodoran dari Allah. Disodori kita semuanya ini. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah mengatakan, maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang sudah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka min qurrati a'yun, dari kesejukan mata, dari keenakan-keenakan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan daripada apa yang mereka amalkan. Dan ini Allah ini sudah menyiapkan untuk kita orang ini. Ya, kita optimis, kita harus sabar. Ya. Allah sudah menyiapkan untuk kita yang insya Allah setelah bulan Ramadan akan diberikan untuk kita. Ini fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan daripada apa yang telah mereka lakukan. Dan orang-orang arifin ya, mata mereka sejuk, senang ya. Padahal mereka masih hidup di dunia sudah disenangkan sama Allah. Dan mereka bahkan di antara mereka itu saking senangnya diberi kesenangan sama Allah, kebahagiaan sama Allah di muka bumi ini, sampai mereka mengatakan ya, kalau surga itu nikmatnya kayak sekarang ini ya. Sesungguhnya surga berarti memang enak. Kalau surga nikmatnya seperti sekarang ini berarti surga itu enak. Saking nikmatnya sudah apa ya? Efek nikmatnya itu sudah dikasih oleh Allah SWT di muka bumi. Ini orang-orang arif billah, orang-orang salihin, orang-orang pilihannya. Sedangkan orang yang sudah diberi oleh Allah SWT, dihinakan oleh Allah, orang yang tidak diinginkan sama Ramadan ya, yang tidak dikepingini sama Ramadan, ditolak sama Ramadan. Sebelum ditolak oleh Allah, Ramadan gak kelar. Siangnya gak mau Ramadan, gak mau puasa, malamnya gak mau ibadah, kerjaannya hari-hari gosip, dusta, maksiat, A, I sampai Z maksiatnya, subhanallah. Ini berarti memang Ramadan gak kepingin sama dia. Gak kepingin Ramadan sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan jangankan Ramadan sholat misalnya, yang setiap hari itu. Berapa banyak orang yang dihinakan oleh Allah masuk ke dalam sholat, Allahu Akbar, pikirannya itu pikiran jelek semuanya. Hayalnya hayal yang jelek-jelek. Mau ke sholat aja sudah malesnya luar biasa. Ini orang dihinakan sama Allah. Ya. Wa huwa malattakh bil adarah. Dia ini orang ini yang memang ternodai dengan kotoran-kotoran. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri mengatakan setiap sholat yang tidak hadir hatinya di dalam sholat tersebut, maka kepada hukuman lebih cepat daripada rahmat. Hukuman. Ya. Alhamdulillah min dzalik. Ya begitu juga ketika masuk Ramadan kayak nggak merasakan nikmatnya Ramadan. Poso kayak nggak poso. Ramadan kayak bulan-bulan yang sebelumnya ataupun yang sesudahnya. Orang kayak gini bahaya. Na'udzubillah.
Ya. Jangan sampai nanti ini kata kita ketika di akhirat kita mengatakan ya Rabb saya sudah sholat, ya Rabb saya sudah ibadah, padahal ibadahnya nggak karuan semuanya. Ya. Nanti Allah bakal mengatakan yang membuat kamu sholat itu saya, yang mentakdirkan kamu sholat saya, yang memberi taufik untuk kamu sholat saya. Tapi sholatnya nggak ada yang benar, ya. Ibadahnya nggak ada yang benar. Al-Quran, emang ya. Ini kalau di bulan Syahrul Quran saja kita ini jauh dari Al-Quran, ya nggak mungkin lah bulan-bulan selanjutnya kita dekat sama Al-Quran. Mustahil. Di bulan ini Al-Quran aja nggak mau baca Al-Quran, malas baca Al-Quran. Mustahil dan nggak masuk akal setelah bulan Al-Quran orang hampir setiap orang Muslim mukmin megang Al-Quran, baca Al-Quran, dia nggak mau baca, nanti di bulan-bulan mau baca, nggak ada. Mustahil. Nah ini waktu-waktunya kita ini kalau kepingin menjalin hubungan dengan Al-Quran ya waktunya sekarang. Kepingin menjalin dengan sholat-sholat supaya kita ini kebiasaan sholat, itu ya kapan? Ya sekarang ini. Bulan Ramadan ini bulan yang paling banyak kita sholat dibandingkan bulan yang lain. Ya. Mungkin bulan yang lain kita witirnya ya, kadang ditinggal atau kadang gimana ya. Tapi sekarang kita kayak seakan-akan ada semangat untuk sholat witir. Sholat tarawih 20 rakaat luar biasa. Antum keluar bulan Ramadan 20 rakaat tarawih ya berbuka orang. Ya, ini sekte apa mana, aliran apa mana. Ya. Wahakata. Semoga mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan kita keberkahan daripada bulan Ramadan. Sir-sir bulan Ramadan, cahaya-cahaya bulan Ramadan, pemberian bulan Ramadan. Nah ini sekarang sudah di fase itqum minan nar, di fase pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong yang sudah dibebaskan oleh Allah. Kemarin itu subhanallah pas kita baca masalah apa namanya perang Badar itu, Umar bin al-Harith, Umar bin al-Humam al-Ansari, maka gumur Rasulullah SAW mengatakan itu orang kafir semuanya di belakang di anu sana semuanya. Rasulullah SAW duduk sama sahabatnya ngomong gumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard, bangunlah kalian menuju surga yang luasnya bumi, langit-langit dan bumi. Ini orang makan, Umar bin al-Humam ini makan dengan santainya, nyamil kurma. Bakhil katanya, ajib luar biasa ini. Ya. Tak tahunya Rasulullah mengatakan, "Ma ya'miluka ala qaulikal bakhil." Apa yang membuat engkau mengatakan ajib, beruntung, wah, luar biasa? Tak tahunya dia mengatakan, "La ya Rasulullah illa la wallahi ya Rasulullah illa anni arju an akuna ahla." Saya jadi penghuninya itu surga itu. Rasulullah sampai pakai panjang lebar, innaka min ahliha. Kamu penghuni surganya. Oh, ini luar biasa, stempel dari si pemilik surga ya, baginda Nabi Muhammad. Surga neraka itu diciptakan untuk Rasulullah. Kuncinya ya baginda Nabi Muhammad. Nggak kebuka itu surga kecuali Rasulullah SAW sudah di depan surga. Subhanallah. Ya. Langsung dibuang. Ini kalau sampai habis ini, wah, terlalu panjang umur saya ini. Terlalu lama saya hidup di muka bumi. Dibuang, lari langsung, nggak pakai perintah. Masuk ke softnya kafir Quraisy, masuk ke softnya barisannya musuh. Wah, mampus sampai dia mati. Surga. Nah ini sekarang ini kita ini di fase itqum minan nar. Kalau dibebaskan kita dari api neraka Allah, sudah pasti tempatnya adalah surganya Allah. Nggak ada tempat yang ketiga. Nggak ada tempat ketiga. Terminalnya itu cuma dua. Kalau tidak neraka ya surga. Ini kesempatan 10 hari akhir, mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita, anak istri kita, para sahabat kita, para saudara kita, para orang yang kita kasihi,
guru-guru kita, jamaah kita, para santri kita semua yang mudah-mudahan masuk surga bighairi hisab. Ya itu kesempatannya ini 10 hari akhir ini ya Allah. Ajak mikir apa-apa. Manfaatkan benar-benar. Ya saya nggak nyalakan kalau misalnya 10 hari akhir ini ada yang mau berangkat masuk ke TP, masuk ke ITC, BC Junction dan lain sebagainya untuk cari baju. Tapi lisan zikir. La ilaha illallah la syarika lahu lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Motor dijogo. Aja la iku rada ayu arek. Nyemplung maneh. Itu jaga matanya, lisan zikir la ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiit bidil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Rasulullah SAW mengatakan nanti diangkat 1 juta derajat. Diampuni 1 juta kesalahannya. Ya. Kemudian diberi 1 juta pahala. 1, kalau bacanya 2 juta, 10 juta, 100 juta derajat diangkat oleh Allah. Ya manfaatkan. Para solehin dulu kadang-kadang kepinginnya pahala seperti itu sampai nggak ada manfaatnya, cuma datang masuk ke pasar nggak beli apa-apa, cuma la ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiit biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Metu. Masuk pasar cuma keluar gitu. Yang dikejar cuma pahalanya zikir itu tadi. Ya. Nah, kata ini akhir-akhir luar biasa ya Rabb. Ya. Mudah-mudahan pintu-pintunya Allah dibuka. Kita nggak perlu kayak seperti Umar, sahabat Umar bin Humam berangkat masuk ke sampai mengorbankan jiwa raganya. Enggak, kita cuma disuruh ibadah, semangat Asyra awakhir, dibebaskan dari api neraka, dipastikan bisa masuk surganya Allah. Selesai. Karena ini luar biasa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai eman ya. Ya eman. Ada kesempatan bawa zikir, ada kesempatan ini sekarang ini insyaallah malam Jumat. Ya. Bawa salawat Nabi. Yang belum baca surat Kahfi, baca surat Kahfi. Eman beb saya sudah sampai bab juz berapa? Misalnya juz 28, masuk balik Kahfi. Loh Kahfi ku wirite. Baca tetap Al-Qur'annya, cuman malam ini sempatkan baca surat Kahfi. Karena fadilahnya luar biasa. Ya. Sampai dikatakan oleh ahli para fuqaha, walaupun malam Idul Fitri atau Idul Adha, dia sibuk dengan takbiran, tapi lebih afdol engkau sibukkan dengan baca surat Al-Kahfi lalu takbiran daripada takbiran terus surat Kahfinya enggak dibaca. Malam Jumat. Ya. Sama sholawatnya ya jangan sampai lupa sholawatnya ya. Supaya nyambung terus sama Rasulullah. Mudah-mudahan sambung ya sama Rasulullah. Mudah-mudahan ya Rabb Allah memberkahi bulan Ramadan kita. Hari-hari yang mau datang ini ya Rabb, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau ada malas-malas ya, kalau muncul sifat malas ya, itu apa Syekh Habib Umar mengatakan apa? Amalannya itu sebut Allah. Baca Allah. Insyaallah balik semangat kita. Insyaallah baik. Hakadha wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna do asrafna fa'tum alaina tawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. عليه عد الحب عداد طاس صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي. Yang mau bertanya silahkan.
Ya. Ya itu nggak bisa dipungkiri ya. Jangan kan gitu. Puasa di luar bulan Ramadan sama puasa di Ramadan beda. Ya kan? Puasanya saja di Ramadan sama luar bulan Ramadan beda. Di luar bulan Ramadan puasa itu kan abot itu. Tapi di Ramadan itu enak, enteng. Ya. Karena mungkin memang spesialnya bulan Ramadan. Ya, spesialnya bulan Ramadan. Juga memang iming-iming dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah luar biasa. Mau tidak mau hati itu tertarik. Sadar atau tidak disadari memang menarik. Kadang orang banyak yang kayak gitu aja. Orang yang sedekah di bulan Ramadan sama di luar bulan Ramadan jauh banyakan di Ramadan. Kita ngasih 1 bungkus atau 2-3 bungkus untuk orang saja di luar bulan Ramadan kelihatannya agak gimana gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan kita kasih banyak. Memang itu auranya Ramadan mungkin kayak gitu. Tapi memang gini. Kalau kita mau sadar, pernah para sholihin termasuk para sahabat kalau nggak salah, atau bahkan baginda Nabi Muhammad SAW riwayat itu mengatakan ketika awal daripada hari setelah keluarnya bulan Ramadan, mereka itu mengatakan ya ayuhan nas in ta'budur Ramadan fa inna Ramadan qad fat fa'budu Rabbur Ramadan. Kalau kamu menyembah Ramadan, Ramadan sudah lewat. Wa inna Rabbur Ramadan hayyun baq. Akan tapi Tuhannya Ramadan, kalau kamu menyebut Tuhannya Ramadan, maka Tuhannya Ramadan itu masih maha hidup dan maha kekal. Enggak pernah lewat. Jadi kalau semangatnya, kalau kita nyadari kan, makanya saya kemarin hari itu bahas masalah wasilah dan maqasid, maksud atau maksud. Ramadan ini wasilah, tujuannya adalah Allah. Manusia ini banyaknya terlenanya karena wasilah, bukan tujuan. Seperti halnya Imam Al-Ghazali itu nyampaikannya seperti halnya uang. Uang itu kan cuma wasilah. Dan wasilah ini kadang-kadang manfaat, kadang-kadang nggak manfaat. Kecuali kita ngambil manfaat daripada wasilah tersebut. Tujuan wasilah tersebut kita manfaatkan. Uang itu nggak bakal manfaat, kecuali kita ambil manfaatnya untuk membeli barang. Untuk membeli barang atau membeli makan. Antum punya duit, bisa kenyang? Gak bisa. Kapan bisa kenyang? Kalau antum manfaatkan wasilah ini untuk membeli makanan dan lain sebagainya. Ramadan itu seperti uang tadi itu. Tujuannya adalah Allah. Jadi kalau kita melihat bahwasanya Ramadan ini wasilah untuk kita semakin dekat sama Allah, bagus. Tapi kalau kita mengatakan Ramadan itu cuma untuk kita menggebu-gebu seperti ini, tapi setelah bulan Ramadan kita nggak bakal melihat tujuan. Seakan-akan wasilah lewat ya kita ikut lewat. Itu luar biasa Imam Ghazali, ada di Ihya. Ada di Ihya. Kalau orang tahu tujuannya Allah, ya berarti dia di Ramadan, luar Ramadan akan tetap semangat. Oke. Allahu a'lam. Ada yang lain? Iya, yang sudah makan itu kalau tangannya berminyak jangan di karpet ya. Jangan diusap di karpet. Di kaki aja dari kulit. Itu sunnahnya Rasulullah itu. Itu sunnah Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dia melakukan sholat puasa Ramadan tapi tidak menunaikan sholat 5 waktu. Dan yang kedua, dia sholat tapi ketika waktu Ramadan aja, tapi di luar Ramadan tidak sholat. Nah ibadah yang kayak gini gimana Bim? Ya. Ada hadis panjang tentang orang yang tidak sholat. Nah, salah satunya itu bahkan yang ngeri itu hadis itu. Cuman nggak tahu kedudukan hadis itu seperti apa. Orang yang tidak sholat, ya, Islamnya menolak, Islamnya tertolak. Orang yang tidak sholat tapi dia puasa, puasanya tertolak. Orang yang tidak sholat dia haji, hajinya tertolak. Orang yang tidak sholat dia makan, makanannya melaknat yang dia.
Wa kaifa ta'kulu rizqillah wa anta ma ta'budullah wa la tusalli 'ala Allah, la tusalli illallah. Bagaimana kamu makan rezekinya Allah sedangkan engkau enggak sholat sama Allah? Bahkan rumahnya pun mengatakan ketika dia keluar dari rumahnya mengatakan idhab wala tarja. Itu anak pun nyinggir ojo balik. Itu rumahnya sampai makanan seperti itu. Maka kalau orang nggak sholat tapi dia zakatnya tertolak. Nah ini kaitannya lagi apa? Orang puasa Ramadan tapi dia tidak zakat, puasanya tertolak. Jadi ini sering keterkaitan, terutama kepada sholatnya. Fa inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu min a'malihi as-shalah. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalnya adalah salat. Idza saluhat, jika salat itu baik, saluhat sa'iru a'mali, maka amalnya semuanya baik. Wa idza fasadat fasada sa'iru a'mali. Masih dia kayak apapun hebatnya, hajinya, puasanya, sedekahnya, kalau sholatnya nggak baik, semuanya fasad, semuanya rusak. Tapi begitu juga puasanya. Tapi ya kalau sekarang dia masuk bulan Ramadan, dia mau sholat 5 waktu, dia mau gitu, ya kita doakan mudah-mudahan sholatnya membawa kebaikan, mudah-mudahan dia bisa tobat, dia dikasih yang mudah-mudahan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Ya kita doakanlah. Wallahu ta'ala a'lam. Mau tanya? Ada yang mau tanya? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ya Bu. Insyaallah nanti bulan begini. Tiap malam. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Malam 29 khataman ini. Khataman. Ya, Khair. Ya, fadhal. Oh. Assalamualaikum. Anak melo aris. Oh, enggak. Enggak. Kabul, hasil maksud. Sehat. Alhamdulillah. Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kiai-kiai sepuh kan. Masya Allah. Oh ya, Masya Allah. Barakallah. Apa kabar, sehat kah? Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Khair, sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Latihan mana ya Pak? Oh boleh. Siap anak. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, hasil maksud. Yes. Keren. Mali, Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya Allah. Kemarin itu apa Bu ya? Apa? Ya kemarin. Apa itu? Kemarin katanya di Luan, nakalan konon. Oh iya. Lur tak anu. Cuman kayak bahasa nantik ketika itu anu. Tak ji. Oh ya bawa rasa. Loh mana? Ini murid enggak?
siapa yang kuncinya ketinggalan? Kunci motor ketinggalan, ada enggak?